ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಸ್ಮತ್ ಗುರು ಪರಂಪರಾಯೈ ನಮಃ. ರಾಮಾನುಜದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಭೂಷಣಂ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಾಮುನಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಾಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् विख्यातो यति सार्वभौम जलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुरादिवौ भट्टार्घ्यं निगमन्तयोगि जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल् श्रीनिमुदली षडगोपन्नाथमुनि ஷீருய்யக்கொண்டார் நம்பிசென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குராய் பிறார் கண்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடையனம் பிள்ளை இவரீழ் அளித்தற்கு ஏந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியூன்ய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் सहस्रशः गोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்செய்தெழுந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேடம் இனத்தாரை எல்லா திரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாவுடைய பத்து இந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதான் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற வாந்தியளும் சோலை முதலரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும்
இந்த முதல்தாய் ஷடகோபன்மைம்பால் வளர்த்தான் இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்கவிர நிலையம் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாய் தொக்கியலம் ஊழ் வினயம் வாழ் வினயம் போதும் குருஹயர்கோன் யாழினிஷை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಎರಡನೇ ಸಂಪುಟ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ, ಪುಟ 70, 3 ತಿರುಮಳಿ, 2ನೇ ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಊನಿಲ್ವಾಳು ಇರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕು. ನನ್ನ ಕಂಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದ್ರಿಂದ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. வாயுந்திரையுகளில் ஆர்த்தி தீர வந்து சம்ஸ்லேஷத்தை சொல்லுகிறது இத்திருவாய்மொழியில். நடுவு பிராசங்கிகமாக பிரஸ்துதமான இத்தனை ஈஸ்வரத்துவம் தாம் பெத்த பேத்தின் கனத்தை பார்த்தார். அது தாம் அடியாக வந்ததாகிலே அளவுபட்டிருப்பது சர்வேஸ்வரனடியாக வந்ததாகையாலே கனத்திருக்கும் இரு தான் அனுபவித்த அனுபவத்துக்குள்ளே எல்லா ரசங்களும் உண்டாய் அதுதான் சமாபியக வர்ஜிதமுமாய் இருந்தது. இப்படிப்பட்ட பேத்துக்கு உஷா துணையாவாரார் என்று பார்த்த விடத்தில் சம்சாரத்தில் இல்லாமையாலே அவன் தன்னோடொக்க பிராபியருமாய் அவனை நித்தியானுபவம் பண்ணா நிற்பாருமாய் பகவத் அனுபவத்துக்கு தேசிகருமாய்க்கிற நித்திய சூரிகள் திரளிலே போய் போக்கு போதையந்த பரஸ்பரம் பண்ணி அனுபவிக்க பெறுவது எப்போதோ என்ன மனவாப்ತಿயோಡೆ ತಲೆ ಕಟ್ಟುகிறார். ವಾಯುಂ ತಿರೆಯುಗಳು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ತಿಯು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅನಂತರ ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನ ಈ ದಶಕ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವನಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಾದಿದ್ದು, ಅವನ ಒಡನಾಟ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆ ಆನಂದ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಈಶ್ವರತ್ವ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದದ್ದಷ್ಟೇ. ಯಾರವನು ಅನ್ನೋವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವನೇ ಪರತತ್ವ, ಅವನೇ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು. ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಲಾಭದ ಘನತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರು. ಅದು ತಮ್ಮಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಗಿದ್ದರಲ್ಲವೇ ಪರಿಮಿತವಾಗಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಇವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರು ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು. ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನುಭವದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಸಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಅನುಭವವೂ ಸಹ ತನಗೆ ಸಮವಾದದ್ದಾಗಲಿ ಅಧಿಕವಾದದ್ದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಭಗವಂತನು ಹೇಗೆ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕನೋ ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ ಅನುಭವ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಂತಹ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರಾಗವರು ಯಾರು ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಅವನ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯರೂ ಆಗಿ ಅವನನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಅನುಭವಿಸುವರಾಗಿ ಅವನ ಅನುಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವವರು ಆದಂತಹ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಬೋಧೆಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಎಂದಂತೆ ಆಚರಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದುವುದು ಯಾವಾಗಲೋ ಎನ್ನುವ ಅನವಾಪ್ತಿಯೊಡನೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕದ್ನ? ಯಾರೋ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು, ನನಗ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಬೋಧೆಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಮಾತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾರೋ, ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರೋದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೇ. ಅವನ ಗುಣಗಳ ವರ್ಣನೆ ಆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದಾನೋ ಇತಿಹಾಸದಿಂದಾನೋ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೋ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಬೋಧೆಯಂತಹ ಪರಸ್ಪರಂ. ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಯ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನ. ಅದನ್ನ ಯಾರತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದೆ ಅಂತ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ? ಆ ತೀವ್ರತೆ.
ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಗುಟ್ ನಿಲ್ಲೋಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ವಿಷಯ ಕೇಳೋದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಧರ್ಮರಾಜ ಕುಂತಿಗೆ ಆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಂಗಸರು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಇದು ಗೌಪ್ಯವಾದದ್ದು ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು ನಿಲ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಗುರ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಅದನ್ನ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಿಯೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೋಡು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿನಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದವರು ಅಂತ. ಅದು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಹಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. வாயும் திரையுகளில் ஆத்தாமைக்கு அறிவு நடையாடாத ತಿರ್ಯಕ್ಕುಹಳೆயும் ಅಚೇತನங்களையும் ಸೇರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. ಅಚೇತನಗಳು ಮೋಡ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡಗಳಾದ್ರೂ ಜೀವ ಇದೆ ಸರಿ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಬೆಟ್ಟನೋ ಪರ್ವತವೋ ಗಾಳಿನೋ ಆಕಾಶ, ಇದನ್ನೇ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು, ನಿನಗೂ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಬಾಡಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ರಾಮ ಎಲ್ರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಗಿಡವೇ, ನದಿಯೇ, ಬೆಟ್ಟವೇ, ನೀನ್ ಕಂಡ್ಯಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಚೇತನಗಳಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. இங்கே சம்ஸ்லேஷத்தால் வந்த பிரீதிக்கு அறிவு நைசர்கிகமான நித்திய சூரியகளை தேடுகிறார். ராமஸ்து பெருமாளும் பிராட்டியும் ஏகதத்துவம் எனலாம் படி கலந்த கலவியை சொல்லுகிறது. பித்ரு சுஷ்ரூஷண பரரானார், தர்மங்களை பிரவர்த்திப்பித்தார், தேவதா சமாராதனம் பண்ணினார் என்றாயித்து சொல்லி கொண்ட போந்தது. இப்படி போந்த இவர் இப்போது வாத்சாயனம் கற்ற காமதந்திரமேயோ நடத்தி போந்தது என்னும்படி வேறுபட்டார். சீதையா சார்த்தம் பரமபதத்தில் செவ்வியோட வந்தவளும் பிற்பாடையாம்படி போக ஸ்ரோதஸிலே முற்பாடரானார். விஜஹார இப்படி பரிமாறச் செய்தேயும் ಭೋಗೋಪೋದ್ಘಾತಕ್ಕವು ಪಟ್ಟಿಲ பகூன் சம்வத்சரான் என்னாதே ஒளிந்தது. அவ்வோ கால விசேஷங்களுக்கு உடைத்த ಭೋಗೋಪಕರಣங்களை கொண்டு ಭುಜಿத்தார் என்னுமிடும் ತೋತ್ತು ಕೈ ಆಹಾ. ವಾಯುಂ ತಿರೆಯುಹಳು ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷ ವ್ಯಸನದ ಅರಿವು ಉಂಟಾದಾಗ, ಅದು ವಿಶ್ವೇಷ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗದ ತಿರ್ಯ, ಅವಕ್ಕೇನು ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಂದಂ ಮಂದಂ ಜಲಧರಾಹ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ನದಿಗಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ, ತಂಪಾಗಿ ಗಾಳಿ ತಂಪಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಆನಂದದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವನ್ನ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಚೇತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಇರೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ಲೇಷ ಅವನು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಸನದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗದಂತಹ ತಿರ್ಯಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಚೇತಗಳನ್ನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ರಾಮಸ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನೋ ಸೀತೆಯೋ ಏಕತತ್ವ ಎನ್ನುವುದಾದಂತೆ ಸೇರಿದ ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆ ಉಂಟೆ, ಆ ಸೀತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪ್ರಭೆ ಬೇರೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೆರಳು ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಅವರವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಎಲ್ರ ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅವೆರಡು ಏಕತತ್ವ ಅನ್ನುವಂತೆ. ದೈವೋ ದಂಪತೀನಃ, ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳು ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಅಂತಾನೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಹೇಳೋದು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರಾಮ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯಃಪತಿ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದ, ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯಾದಂತ ವಿಷ್ಣು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇದು ಸಮರ್ಪಣೆ. ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಅವಳು, ಸದಾ ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಸ್ಥಿತ. ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ, ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು. ಈಗ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಮಾಂ ಏಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿಂತವನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ನಾನು, ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅವನಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾರಾಯಣನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ವೈಸ್ ವರ್ಷ, ಅವಳು ಏನಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನ್ ಬಿಟ್ಟು. ಆ ರೀತಿ ಏಕತ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಅನುಭವದಾದಂತೆ ಸೇರಿದಂತ ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿತೃ ಶುಶ್ರೂಷಣ ಪರರಾದವರು, ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿದವರು, ದೇವತಾ ಸಮಾರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಇವರು ಈಗ ವಾತ್ಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತು ಕಾಮತಂತ್ರ ಒಂದನ್ನೆಯೋ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ ವಿರಹ ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಾಮಸೂತ್ರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಕಾಮಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಬರೋದವ್ನು ಯಾರು, ಮಹರ್ಷಿ ಅವನು ವಾತ್ಸಾಯನ. ಒಂದೇ ಆತ್ಮ, ಎರಡು ಶರೀರಗಳು, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದು. ಈ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರ ಅನುಸಂಧಾನ ಏನು, ಕಾಮಸೂತ್ರ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ರು ಆಗೋಲ್ಲ, ಅವನ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ, ಅವನ ತುಟಿಯ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಅದು ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದು. ಅವನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮೋಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಅವನ ಬಣ್ಣ, ಮೇಘ ಬಣ್ಣ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ದು. ಓ ಇದು ಅವನ ಬಣ್ಣದ್ದು. ಒಂದ್ ಹಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಅವನ ಬಡಿಕೆ ಅಂತಾಳ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ಲೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಕಾಣದೇ ಇರುವಾಗ ಆ ತೀವ್ರತೆ, ಆ ವಿರಹದ ನೋವಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮತಂತ್ರ ಒಂದನ್ನೇ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅನ್ನುವ ಹೇಳಬಹುದಾದಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಆ ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ. ಸೀತೆಯ ಸಾರ್ಥಂ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಂದವಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವಂತೆ ಭೋಗ ಸ್ರೋತಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ರೋತ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ, ಸಮುದ್ರ ಸ್ರೋತಾನ ಅಮಧಿಪತಿ ಸಮಾವತು ಅಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಸ್ರೋತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳಾದ್ರು. ವಿಜಹಾರ ಹೀಗೆ ಕುಡಿಯಾಡಿದರು, ಭೋಗೋದ್ಯೋಗ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹೂನ್ ಋತೋನ್ ಬಹೂನ್ ಸಂವತ್ಸರಾನ್ ಎಂದು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾಯ ಕಾಲ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಭೋಗೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಮನಸ್ವಿ ಸಂಶ್ಲೇಷத்தில் பிராட்டி கோலின வளவுக்கு உருவப்பட்ட பரிவாரினார் தத்கதः தஸ்யாங்கதः ஜாதி குணங்கள் திரவியத்துக்கு பிரகாரமாய் பிரிக்க ஒண்ணாத படியாய் இருக்குமா போல, பிரிக்க ஒண்ணாதபடி ஒரு நீராக கலந்தபடி தஸ்யா நித்தியம் ஹிருதி சமர்ப்பிதः இவர் உயர்த்தியை அறிந்திருப்பாள் ஒருத்தியாயாலே அப்பெரியவன் இப்படி தாழ விடுவதே என்று அச்செயலிலே தன் நெஞ்சு துவக்கப்பட்டு அதுவது என்று கிடக்கமாயித்து. அப்படியாயித்து இங்கு ಕಲಂದ ಕಲವಿದಾನ್. ಈ ಮನಸ್ವಿ ಸಂಶ್ಲೇಷದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯು ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಕುಡಿಯಾಡಿದರು, ಕೂಡಿ ಆಡಿದರು. ತದ್ಗತ ಸಸ್ಯಾಂಗದ ಜಾತಿ ಗುಣಗಳು ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾರದೆ ಇರುವಂತೆ, ಅವಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಏಕರಸವಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಬಗೆ ಇತ್ತು. ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಬಂಧ ಅಸಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಗುಂಡಾಗುತ್ತೆ. ಯಥಾ ಪುಂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪರಿಶ್ವಕ್ತಃ ನ ಬಾಹ್ಯ ನ ಅಂತರಃ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯೇನೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆನಂದಮಯವಾಗಿರೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇರಿದಾಗ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲು ನಯ್ಯು ಕರಂದು ಸೇಂದಾಪೋಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಆ ರೀತಿ ಭಗವದ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಇದು ಅದ್ವೈತ ಭಾವ, ಒಂದೇನೆ, ಅವನೊಬ್ಬನೇನೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಸೇರಿಸಿ ಬಗೆ ಅಂತಾರೆ. ತಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ಹೃದಯ ಸಮರ್ಪಿತ, ಇವನ ಉಚ್ಛ್ರಾಯನ ತಿಳಿದಿರುವವಳು ಅವಳಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಿರಿಯನು ಹೀಗೆ ಸುಲಭನಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೃದಯ ವಶ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಅದು ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಿ ಇರುವಂತಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಇವರು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದಂತಹ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಇವೆಲ್ಲ ಈ 2, 3, 1ಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಅವತಾರಿಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದಿಲ್ ಮೊದಲ್ ಪಾಟಿಲ್ ராஜ்யத்தை இழந்த ராஜபுத்திரனை ஒருவன் ராஜ்யத்திலே பிரவேசிப்பித்தால் இவனாலே நாம் கைங்கரிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு இட்டு பிறந்த வைத்து நெடுநாள் இழந்து கிடக்கையின் நெஞ்சிரே இத்தை தந்தது என்று திருவுள்ளத்தை கொண்டாடுகிறார். ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರಾಜಪುತ್ರನನ್ನ ಒಬ್ಬನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇವನಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಂದೇ ಅನನ್ಯಾರ್ಹನಾಗಿದ್ದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಲು ಈ ಮನಸ್ಸಷ್ಟೇ ಈಗ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದದ್ದು ಎಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಜಕುಮಾರನ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ರಹಸ್ಯತ್ರ ಇದಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನು ರಾಜ್ಕುಮಾರದ್ದು ಕತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗನು ಕರ್ಕೊಂಡ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇನ್ನು ಏನು 4-5 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ವಿಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಥದಿಂದ ಇಳಿದಿದ್ ಮಗು ಇವನೆಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಮಗ ಇಲ್ಲ, ಬಂದು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋದ್ನು ಅಂತ ರಾಜ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಿದ್ರು, ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದ್ಯಾವ್ದು ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರನೋ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ನೋಡ್ತು, ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಯಾರಿದ್ರು, ಯಾವ್ದೋ ಮಗು ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ರಾಜನ ಮಗ ಅಂತ. ಸರಿ, ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಅದು ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತು. ಆ ಕಾಡು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನ ತೇಜಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 14-15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಯಾರೋ ರಾಜಪುತ್ರನ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ರಾಜ್ಯದ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ರಾಜ ನೀನು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೋಡು ಇವನೇ ನಿನ್ ಮಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ರಾಜನಿಗೆ ರಾಣಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗೋಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮಗ ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಡು ಪಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಯಾವ್ದೋ ಸಿಂಹನೋ ಹುಲಿನೋ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸಜೀವವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವರ ಆನಂದ. ಆ ಆನಂದದ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ಅಭಿಮಾನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಚೇತನರು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ, ಈ ಶರೀರವೇ ನಾವಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯನಾದವನು ಬಂದು, ನೋಡೋ ನೀನ್ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಬಿಡು, ನೀನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ ಸೇರಿಸ್ತಾನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಚಿರ ಋಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವರ ಋಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಚಿರಋಣಿ ಏನು ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. ಗುರುವನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ದಿವೇ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವರ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮನಸ್ಸೇ ತಾನು ಇವಾಗ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಗುರುವಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ. ஊனில் வாழுயிரே நல்லை போ உன்னை பெற்று வானுளார் பெருமான் மதுசூதன் என்னம்மான் தானும் யானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்தொழிந்தோம் தேனும் பாலும் நெய்யும் கண்ணலும் அமுதுமொத்தே. ಊನಿಲ್ ಮಾಂಸಮಯವಾದ ಈ ಶರೀರ, ಉಡಲುಂ ಉಯಿರುಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಉಯಿರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಆತ್ಮ, ಉಡಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ. ಈ ಶರೀರ ಮಾಂಸ ಮಜ್ಜೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಆಗಿರೋದು. ಊನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಮಾಂಸಮಯವಾದ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ
ಬಾಳುವಂತಹ ಉಯಿರೇ, ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೇ. ನಲ್ಲೈ ಪೋ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಗಣಪ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನೆ ಪಿತ್, ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದು. ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಗುವಿನಂತೆ ಲಾಲಿಸು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಲ್ಲೈ ಪೋ ಉನ್ನೆ ಪೆತ್ತಿ, ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿ ಪಡೆದು. ವಾನುಳಾರ್ ಪೆರುಮಾನ್, ಪರಮಪದ ವಾಸಿಗಳಾದಂತ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು, ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಅವರುಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು. ವಾನುಳಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು ಪೆರುಮಾನ್. ಮಧುಸೂದನ್, ಮಧು ಎಂಬ ಅಸುರನನ್ನ ಕೊಂದ. ಎನ್ನಮ್ಮಾನ್ ತಾನು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು. ಯಾನು, ಅವನಿಗೆ ದಾಸಭೂತನಾದ ನಾನು. ತನ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭೋಗ್ಯವಾಗುವಂತೆ. ತೇನು, ಮಧುವಿನೊಡನೆ ಮಧುವು. ಹಾಲು, ಹಾಲಿನೊಡನೆ ಹಾಲು. ನೆಯ್ಯು, ತುಪ್ಪದೊಡನೆ ತುಪ್ಪವು. ಕನ್ನಲು, ಸಕ್ಕರೆಯೊಡನೆ ಸಕ್ಕರೆಯು. ಅಮೃತಂ, ಅಮೃತದೊಡನೆ ಅಮೃತವು. ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಂದೊಳಿಂದೋ, ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಈಗ ಈಡು, ஊனில் வாழுயிரே, ஊனென்று ಶರೀರಮಾಯ್, வாழுகையாவது வர்த்திக்கையாய். ಶರೀರத்திலே வர்த்திக்கிற உயிர் என்னுதல், ಶರೀರத்தை பத்தி அவ்வொருகொன்று அறியாதே வாழ்ந்து போன உயிர் என்னுதல். மாம்சளமான ಶರೀರத்திலே இருந்து வைத்து வாழுகிற உயிரே, பரமபதத்தை பெற்று அங்கே நானா பவனத்தோட அனுபவிக்கிற விடத்தையோ நீ உதவித்து. மாம்சாஸ்ய ಸಿರುಕ್ ಪೂಯ ವಿಣ್ಮೂತ್ರ ಸ್ನಾಯು ಮಜ್ಜಾಸ್ತಿಹಳಾನ ಶರೀರತ್ತಿಲೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿகளில் அனுபவிக்கும் ಅನುಭವத்தை என்றோ நீ ಉಪಕರಿತ್ತದೆ. ಇತ್ತ வாழுகையாவது அனுபவிக்கையாய் நெடுநாள் பிராகிருத போகங்களை புஜித்து போந்த நீ அப்ராகிருத போகத்துக்கு கை தரன் நிற்பதே என்றபடி. மனஸ்யை உயிர் என்பான் என்னில், ஆத்மாவுக்கு தர்மபோத ஞானம் நித்தியமாய் இருக்கச் செய்தே. மனையேவ மனுஷானாம் காரணம் பந்த மோட்சயோகோ என்று பந்த மோட்சங்களுக்கு ஹேது மனஸ் என்கிற பிராதானத்தை பத்தா உயிரே என்று ஆத்மாவை சம்போதிக்குமா போலே சம்போதிக்கிறார். நல்லை போ, நல்லை வாவென்றபடி நல்லை நல்லை என்று கொண்டாடுகிறார். போ போ என்று சம்போதனமாகவுமாம். நல்லை போம் என்று முழு சொல்லாய் நல்லை நல்லை என்னுதல். நடுவே என்னை கொண்டாடுகிறது என்ன? உன்னை பெற்று பந்த ஹேத்துவாய் போந்த நீ மோட்ச ஹேத்துவாக பெற்று ஈஸ்வரனும் என்று உண்டு. தத் சம்பந்தமும் அனாதி. அவன் எதிர் சூழல் புக்கு திரியா நிற்கவும் நீ ஆபிமுக்கியமும் பண்ணாமையாலே என்றோ நெடுங்காலம் இழந்தது. இன்று நீ ஆபிமுக்கியம் பண்ணி என்றோ இப்பேறு பெற்றது. நீர் பெற்ற பேர் ஏதென்ன சொல்லுகிறார் மேல். வானுளார் பெருமான் மதுசூதன் என்னம்மான் தானும் யானும் அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதியாய் இருந்து வைத்து அவதரித்து மதுவாகிற அசுரனை போக்கினா போலே என் நோட்டை சம்லேஷ விரோதியை போக்கி என்னை தோற்பித்து தன் பக்கலிலே கைங்கரியத்திலே மூட்டின தானும் கைங்கரியத்துக்கு விஷயபூதனான நானும் வாயுந்திரையுகளில் கண்ணார் கண்ட பதார்த்தங்கள் கடலும் பகவத் அலாபத்தாலே நோப்படுகிறனவாகன் இணைத்து விடாய்த்த நானும் நெடுநாள் என்னை பெருகைக்கு எதிர்சூழல்புக்கு விடாய்த்த தானும் கிருஷி பண்ணின தானும் கிருஷிக்கு விஷயபூதனானா நானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்தொழிந்தோ ஆயிரத்தில் ஒன்னும் கடல் கிருளப்படியாம் போலே தானும் நானுமாக சேர்த்தியிலே எல்லா ரசங்களும் பிரிக்கும்படி சம்ஸ்லேஷித்தோம். ஒளிந்தோம் நித்திய விபூதியில் புக்காலும் இப்பேற்றை அசையிட்டிருக்கும் இத்தனை அங்கேற்றமாக செய்யலாவதில்லை. இதனுடைய அவிச்சேதமே அங்குள்ளது. இப்படி இங்கே கலந்திருக்க
இனி பரமபதத்தேர போகத்தேடு இறதே உஷா துணைக்காகவும் இதுதான் ವಿಚ್ಛೇದಿಯಾಮ್ ಐಕ್ಯಮಾಯಿற்று. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅವತರಣಿಕೆ ನೋಡೋಣ. ಓನಿಲ್ ವಾಳೀರೇ, ಓನಿಲ್ ಎಂಬುದು ಶರೀರ, ವಾಳು ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತಿಸೋದು, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಶರೀರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಬಾಳಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸು. ಮಾಂಸಮಯವಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬಾಳುವ ಮನಸ್ಸೇ, ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೋ ನೀನು ನನಗೆ ಒದಗಿದ್ದು ಮಾಂಸ ಸೃಕ್ ಪೂಯ ವಿಣ್ಮೂತ್ರ ಸ್ನಾಯು ಮಜ್ಜಾಸ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ. ಸೃಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚರ್ಮಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂಳೆಗಳೆಂಬ ಒಂದು ಮೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಒದಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಶರೀರ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ಚರ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಶರೀರ ಅಂತ. ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅಸಖ್ಯ, ಇನ್ ಮಾತಾಡೋದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಮಂಟಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಪೋಲುಗಳು ಅದು ಇದು ಕೋಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿ ತೀರುಗಳು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಂಟಪ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ನಾರುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲಿಂದ ಹೊದಿಸಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಶ್ರಯ, ಆಶ್ರಮ, ಕುಟೀರ ಹಾಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೇನೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೋ ಸಮ್ಮು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಕಬ್ಬಣ ಇದೆ, ಕಲ್ಲಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ. ಶರೀರವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮನೆ ತರ ಅಲಂಕಾರ. ನಾವು ಇದೇನೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಈ ಶರೀರ ಇದು ಬೇರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮ. ಮನೆಯೇ ನಾವು, ಮನೆ ಇರೋದು ನಮಗಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಶರೀರವೇ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಊನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಂಸ, ಮಜ್ಜೆ, ಮೂಳೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದಂತ ಶರೀರ. ಅಂತಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಲ್ಲವೋ ನೀನು ಉಪಕರಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ತಾನೆ. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಬಂಧನಕ್ಕೂ, ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಭೋಗಗಳಿದೆಯೋ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ತೃಪ್ತಿಗಳು 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಅದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಈ ಮನಸ್ಸು, ಇದು ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಾರಣ. ಕಳೇಬರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಳೇಬರ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಶರೀರ, ಕಾರಣಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಸೆನ್ಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು 11ನೇದಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಉಪಕರಿಸ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಹೇಗೆ? ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಾನಾಗೆ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದರಿಂದ ಬಾಳುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನುಭವಿಸುವುದು ಎಂದಾಗಿ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸುವುದು. ತಿರುಗ್ ಕಂಡೇನ್, ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್, ಕನವಿಲ್ ಕಂಡೇನ್, ಈಗ ನನಸಾಗೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ನನಸಾಯಿತು ಅಂತ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಕಂಡಂತೆ ಕಂಡೆ. ಅನುಭವ. ಈ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ಇದು ಆಳ್ವಾರಗಳು ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳು, ಅನುಭಾವಿ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು.
ಸುಮ್ನೆ ಪದ್ಯ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸಂಗೀತ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಚನೆ ಯಾರ್ದು? ಅದು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಒಂದೇ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಏನೋ ಪದ್ಯ ಬರೆದ್ರು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪದ ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು, ಅರ್ಧ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಇದು ಕವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಲಗೆ ಬಳಪವ ಪಿಡಿಯ ಒಂದಗ್ಗಳಿಕೆ. ಅಕ್ಷರ ಆ ಈ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಪದವಿಟ್ಟಳುಪದ್ ಒಂದಗ್ಗಳಿಕೆ. ಅಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಮೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರೆದ ಪದಾನ ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಆರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಬ್ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪದವಿಟ್ಟಳುಪದ್ ಒಂದಗ್ಗಳಿಕೆ. ಪರರೊಡ್ಡವ ರೀತಿಯ ಕೊಳ್ಳದಗ್ಗಳಿಕೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಂಗುತಿ ಮನಕಗ್ಗ 4 ಲೈನ್ ಇದೆ, ನಾನು 4 ಲೈನ್ ಬರೆದು ಮಂಗುತಿ ಮಾನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂಗೇನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿತ್ತು. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕತೆ. ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದೇನೆ ಈ ದೇಶಿಗರು ಇವೈ 4000 ಅಡಿಯೋಂಗಳ್ ವಾಳ್ವೆ ಅಂದ್ರು. ವೇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಅಲ್ಲಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ, ಭ್ರಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಭಗಿನಿ ದೇವೋ ಭವ. ಸಾಧ್ಯನೋ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಬುರುವನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇತಿ ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ಅಂತಾರೆ. 45 ಅನುವಾಕಗಳು, ಪಂಜಾದಿಗಳು, ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅನ್ನೋದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅಳ್ಳಾಡ್ಸೋಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಸೇರ್ಸೋಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ತೆಗಿಯೋಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿನೇನೆ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಇತಿಹಾಸಕರು 5000 ವರ್ಷ 10,000 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅನಾದಿ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದದ್ದು ವೇದ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾರರು ಅಂತಂದ್ರು. ಪದವಿಟ್ಟಳುಪದ್ ಒಂದಗ್ಗಳಿಕೆ. ಬಳಸಿ ಬರೆಯಲು ಕಂಠಪತ್ರದ ಉಲುಹು ಕೆಡದ ಅಗ್ಗಳಿಕೆ ಎಂಬಿ ಬರುಹು ಗದುಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣನ ಕಿಂಕರಿಗೆ. ಗದುಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ಅವನ ಕಿಂಕರ, ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಅವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಳ್ವಾರುಗಳು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಳ್ವಾರು, ನಾನು ಕವಿತಾ ಇದಿದೆ ನನಗೆ, ಆ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಸಗಳು, ಆ ಛಂದಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆದು ತಿದ್ದಿ ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕಂಡ್ರು, ಆ ಕಂಡ ಆನಂದ, ಅದು ಉದ್ಗಾರ, ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ಇವರ ಅನುಭವದ ಪರಿವಾಹ, ಅದು ಬಂದದ್ದು ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಛಂದಸ್ಸು ಎಲ್ಲದರ ಸೇರಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತ್ಯ ಆದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಪದಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಶು ಕವಿತ್ವ ಅಂತ ಕವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ, ಈಗ ತಿರುಮಂಗಳ್ಳವರ್ಗೆ ನಾರ್ ಕವಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ. 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೀಬಲ್ರು ಅಂತ. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಪದ್ಯ ಬರೀರಿ ಈ ಒಂದ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಆಶುಕವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ, ಗಾಳಿ ಕಮಾನ್ ಒಂದು 4 ಲೈನಿಂದ ಒಂದ್ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿ, ಸರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಶುಕವಿತ್ವ. ಹೀಗೆ ಅಂದಾದಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಯನ ಬರೆದಿದ್ದು 1,000 ಪದ್ಯಗಳು. ತಿರುವಂದಾದಿ, ಮೊದಲು ತಿರುವಂದಾದಿ 100 ಪದ್ಯಗಳು, இரண்டாம் ತಿರುವಂದಾದಿ ಎರಡನೇದು 200, ಮೂರನೇದು 100 ಪದ್ಯ, ನಾನ್ ಮೋಹನ್ ತಿರುವಂದಾದಿ, ಪೆರಿಯ ತಿರುವಂದಾದಿ. ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತಿರುವಂದಾದಿ ಪೂರ. ಹೀಗೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಹಾಡಿದಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕವನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಇವರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಅನುಭವವನ್ನ ತಾವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾದೆ ಹೇಳಿದಂತ. ಈಗ ಸಂತೋಷದ ಉದ್ಗಾರ, ಏನೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಯಾರಿಗಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತುಗಳು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಗೌರವಿಸಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಕವಿ, ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾ ಬರ್ದೆ, ನನ್ಗೊಂದ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಶಾಲೆ ಓದಿಸಿ, ಈ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ದ ಇವರು. ಹಾಗೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತದ್ದು. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಈ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧ? ಕರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು? ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಗಿ ಉಂಟಾ? ಬಿಗಿನಿಂಗು ಅದು ಅನಾದಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ಸು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೊನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಅದು ಅಕರ್ಮವಾದಾಗ, ಕರ್ಮ ಯೋಗವಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಹೀಗೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಭೋಗಗಳು, ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಶರೀರ, ಅದರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ, ಆ ರೀತಿ ಬರೀ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ನೀನು ಈ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀಯಷ್ಟೇ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀಯಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಾಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆತ್ಮ ಏನು? ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಜ್ಞಾನಾಕಾರ, ಜ್ಞಾನೈಕ, ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಆಕಾರವಾಗಿ ಇರುವಂತವನು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದವನು, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಅಣುವಿಲ್ ಅಣುವಂ ಅಹಲಿಲ್ ಅಹಲುಂ, ಇವರೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆತ್ಮ ಅದು ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರದ್ದು. ಆದ್ರೆ ತಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಯಾವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಈಗ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ, ನಾನು ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹಿಂದೇನೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ತಾನು ಸಿಹಿ ಅಂತ. ಆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದವರು ಆಹಾ ಇದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ? ಈಗ ದೀಪ ಬೆಳಕನ್ನ ಬೀಳುತ್ತೆ, ದೀಪ ಬೆಳಕನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು? ದೀಪಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ? ಓ ನಾನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜ್ಞಾನದ ಆಕಾರ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಬರೀ ಏನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಒಂದ್ ಬತ್ತಿ, ಎಣ್ಣೆ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ, ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಚೇತನ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಳಕು, ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ, ಚಕ್ಷುಷ್ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು. ಓಹೋ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದಿದೆ, ಅದರ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೊರಗಿನ ಬೆಳಕು ಅದಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ. ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನಿಗಿದು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ ಅಂತ. ಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಯಿರೇ ಅಂತಂದ್ರು. ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ರು. ಮನಸ್ಸು ಉಯಿರೇ, ಆತ್ಮವೇ ಅಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು, ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ವೊಂದು, ಅದೇ ಆತ್ಮವಾಗೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಯಿರೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಲ್ಲೈಪೋ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಇವನು, ಬಾ ಎಂದು ಇದರ ಭಾವ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿನ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪು, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಗುವಿನಂತೆ ಲಾಲಿಸು ಅಂತ. ಹೇಗೆ? ಈಗ ರಾಮಾನುಜರು ಬಂದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ, ಅವರ ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯ ದಿವ್ಯಾಜ್ಞಾಂ ವರ್ಧತಾಂ ಅಭಿವರ್ಧತಾಂ. ಏನು ರಾಮಾನುಜರ ದಿವ್ಯಾಜ್ಞೆ? ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಡೆಸಿ, ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಾಪನ. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮೊದಲನೇ ಆಜ್ಞೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ
ಏನಿದೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳಿದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೀರಿ. ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ, ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣಂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಅಥ ಅನಂತರ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಏನ್ ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದು? ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ಓದಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ, ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಿಟ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲವಂತ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಲಾಲಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನಪ್ಪ, ನಲ್ಲೈ ಪೋ ಒನ್ನೆ ಬೆತ್ತು ಉಯಿರೇ ಅಂತಂದ್ರು ಮನಸ್ಸನ್ನ. ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಬಾ ಎಂದು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಪೋ ಎಂಬುದು ಸಂಬೋಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಲ್ಲೈ ಪೋ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇದ್ರು, ಕಾಂಚೀಪುರದಿಂದ ಯಾರೋ ಭಾಗವತರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಬರದಾ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಪಾರೆ ಕಾಂಚೀಪುರ ತಿನ್ನ ಬಂದಿರ್ಕ ಭಾಗವತ ಶೇವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಇವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಭಿವಾದಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಎನ್ನಾವರ್ದವನಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇವರು ಹೈಗಿರಿ ಸ್ತೋತ್ರನ ದೇವನಾಯಕ ಪಂಚಾಶಬ್ದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಉನಗೆ ಯಜುರ್ವೇದ ನನ್ನವರುಟ್ಟು ಪೋ ಅಂದ್ರಂತವ್ರು. ಪೋ ಅಂದ್ರೇನಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನಲ್ಲೈ ಪೋ ಉನ್ನೈ ಪೆತ್ತು, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ನಲ್ಲೈ ಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಳುಚಲ್ಲಾಗಿ ಸಾಧು ಸಾಧು ಎಂದು ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ, ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಹೋಗೋ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ನಲ್ಲೈ ಪೋ ಒನ್ನೈ ಪೆತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದು ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ನೈ ಪೆತ್ತು ಒಂದು ಹೇತುವಾಗಿ ಇದ್ದ ನಿನ್ನನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ನೀನು, ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಏನೇನು ಭೋಗಗಳಿದೆಯೋ, ವಾರದ ಕೊನೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಈ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಸಾದ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ತಿಂಡಿ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಇದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ರುಚಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು 10-12 ವೆರೈಟೀಸು. ಅದೇನೋ ಹಲಸಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು, ಅದರದೊಂದು ಇದ್ರದೊಂದು ಖರ್ಜೂರ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದು, ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದು ತಿನ್ನೋಣ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನೋಣ. ಈ ರುಚಿ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿ, ಈ ಕಾಮೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಮನಸ್ಸು. ಹಾಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ಈಗ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಈಶ್ವರನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಉಂಟು. ನಾನು ಈ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದ, ಆದ್ರೆ ನನಗದರ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಳ್ವಾರು, ಅಂದು ನಾನ್ ಪಿರಂದಿಲೇನ್, ನಾನು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಲ್ಲ, ಅವತ್ ನಾನಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಪಿರಂದ ಪಿನ್ ಮರಂದಿಲೇನಂದ್ರು. ನಾನಿವಾಗ ಪಿರಂದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೋಡೋ ಈ ಶರೀರ ನೀನಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮ. ಇವತ್ತು ಈ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ಯಾ, ನಾಳೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜುಬ್ಬ ಹಾಕೊಂಡು, ನಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೇನೋ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು, ಅದೇ ಶರೀರವೇ ಅವನ. ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶರೀರಗಳಾಗಿತ್ತೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಅರಿವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಡೆದಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಮನಸ್ಸು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಹಾಗೆ ಅವನೊಡನೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ, ಭಗವಂತನೊಡನೆ ನಮಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಅನಾದಿಯಾದದ್ದು. ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಅರಿವು ಉಂಟಾಯಿತು ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಅವನು ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ತಿರೀತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ನೀನು ಆಭಿಮುಖ್ಯವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸೆ ನೀನ್ ಆ ಕಡೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರು? ಅಯ್ಯ, ಅವನ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಗೊಲ್ಲ, ಕಳ್ಳ, ಜಾರ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ, ಬೇರೆ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತದ ಮಾಡದ, ಇಷ್ಟೇನೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಉದ್ಧವನನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಅಕ್ರೂರನನ್ನ ಕೇಳಿ, ವಿದುರನನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವನು ಯಾರು?
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಕರ್ಸಿದ್ದವನ್ನ? ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಏನಿದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ದೈನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಖಿನ್ನನಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಮನಸ್ಸು? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಇಗೋದಕ್ ನೀನು ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ ಸೋದರತೆ ಮಗನ ಅವನು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನೇ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಈ ರೀತಿ? ಅವನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ತೋರ್ಸು ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ದ ಅವನು. ಆ ಅನುಭವ ನನಗುಂಟು ಅಂತ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಅರ್ಜುನ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮನಸ್ಸಿನ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದ ಭೋಗಗಳಲ್ಲೇ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿತರ ನಮಗೆ? ಆರು ಹಿತವರು ನಿಮಗೆ? ನಾರಿಯೋ ಧಾರುಣಿಯೋ ಬಲು ದನದ ಸಿರಿಯೋ? ಇದಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವಾಗ. ಅದರಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ, ಅದು ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ, ಅದರಿಂದ ತಾನೆ ನೆಡುಂಕಾಲಂ ಇಳಂದದೆ, ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ದಿನ ನೀನು ಆಭಿಮುಖ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತಾನೆ ಈ ಲಾಭವನ್ನ ಇವಾಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅನೇಕರ ಉದ್ಗಾರ, ಮಾಮ ನೀವಿಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲೋ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಇದು ಹೇಗುಂಟಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಅವಾಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಸುಕೃತವೋ, ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಇದೋ ನಮಗೆ ಈ ಒಡನಾಟ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಸತ್ಸಂಗ, ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಮನಸ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹಿತ್ತಲ್ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ, ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಒಬ್ರು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು, ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಗಂಧಿಗೆ ಅಂಗಡಿನೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಮತ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಹಿತ್ತಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾ ಅನ್ನುವ ಉದ್ಗಾರ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಬರೀ ಶರೀರ, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಭೋಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದು. ಬರೀ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಈ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅವನು ಹೇಳದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗೇನೆ, ಅವನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಅರಿವು ಈಗ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ ಇವಾಗ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ನೀನು ಆಭಿಮುಖ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತಾನೆ ನಾನು ಈ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಲಾಭ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾನುಳಾರ್ ಪೆರುಮಾನ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಎನ್ನಮ್ಮಾನ್ ತಾನುಂ ಯಾನು. ವಿಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದಂತ, ವಿಸ್ಮೃತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಮರೆವು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸರ್ವಜ್ಞರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವರು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಈ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಉಪಟಳವೇ ಇಲ್ಲ, ಹಸಿವಿಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂರ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರರು, ತಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ನನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಮಾನುಜ. ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆನಲ್ಲಿರೋರು, ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಧು ಎಂಬ ಅಸುರನನ್ನ ನೀನು ನಿರಸನ ಮಾಡಿದಂತೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಸಂಶ್ಲೇಷ ವಿರೋಧಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ,
ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದೆ ನೀನು. ತತ್ವಂ ಪೋಷನ್ ಅಪಾವೃಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ, ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡದ. ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೋ. ಮಧುವನ್ನ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ನಿರಸನ ಮಾಡಿದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದಂತ ತಾನು, ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯಭೂತನಾದವು ಆದುದು ನಾನು, ವಾಯುಂ ತೆರೆಯುವಳು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ಅಲಾಭದಿಂದ ನೋವು ಪಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನೆನೆದು ಅಭಿನಿವೇಶ ಹೊಂದಿದ ನಾನು, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟೋ ಅವತಾರಗಳನ್ನೆತ್ತಿದಂತಹ ತಾನು, ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ ಅವನು, ಕೃಷಿಗೆ ವಿಷಯಭೂತನಾದ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ತನ್ನೊಳ್ಳೆ ಕಲಂದೊಳಿಂದೋ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳವೂ ಸೇರಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಅವನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ ಸೇರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಸಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ. ಆ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪು, ಆ ಮಾಧುರ್ಯ, ಪಾಲೆ, ಕಡಲೆ, ಕನ್ನಲೆ, ಅಮುದೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಒಳಿಂದೋ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಲಾಭವನ್ನೇ ಭಾವಿಸಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂತಹದ್ದು. ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಯ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅದ್ರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಾಚಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೈಯನ್ನಾರು ಇಟ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ, ಕರುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲು ಇಲ್ಲ ರಾಗಿ ಕಳಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತುರ್ಕೋದು ಒಳಕ್ಕೆ, ಗೊಟ್ಟ ಅಂತವದ್ದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕರುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮಾಡೋದು. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕದು. ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಾಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೆ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ. ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಜೀರ್ಣವಾಗಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೀಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೀಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗಂಟಲ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆ ಚೀಲದಿಂದ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಲ್ಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದವಡೆ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆದು ಆಮೇಲೆ ನುಂಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವೋ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಆದಂತವರ ಅನುಭವವನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಲಾಭವನ್ನೇ ಭಾವಿಸಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅಯ್ಯೋ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಾದಾನ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಸುವೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕಿಚನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೇದೋ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಐಸ್ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 12 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲು ಜೋರಾದಾಗ ತಂಪಾದಂತಹ ಪಾನೀಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅಶನ ಪಿಪಾಸ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಂತ ಜಾಗ ಅದು ವೈಕುಂಠ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಏನೋ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಿದ್ಯೋ? ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳು ಸಾಕ್ಬೇಕು, ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಅದರದ್ದೇನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ? ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ಬಿಡಿ. ಅವನಿದಾನೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ವಸ್ತು, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ. ನಾವಿರೋದು ಅವನಿಗೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರದಂತೆ. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಕರ್ಯದಿಂದ, ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿತಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಉದ್ಯಮಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹವಾಸಕ್ಕೂ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯ ವಿಜಯಿಸದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಆಯ್ತು. ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿರೋ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಯ ಒಡನಾಟ, ಭಗವಂತನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಬೋಧೆಯಂತಹ ಪರಸ್ಪರಂ ಅಂತ ಬಂದಂತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತೇನುಂ ಪಾಲುಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಳವಂದಾರವರ ನಿರ್ವಾಹ ಎಂದು ತಿರುಮಲೆ ಆಂಡಾಂಡವರು ಹೇಳುವುದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಏಕಜಾತೀಯ ದ್ರವ್ಯಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸೇರಿದಂತೆ. ಹಾಲು ಒಂದ್ ಲೋಟದಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಎರಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಲು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸ್ಬಿಡಿ, ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಕರಗಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದಾಗ್ ಹೋಯ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆಯಾ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ಬಾಯಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿ, ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಹಾಲು ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ, ಹಾಲೇ ಮಧುರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕದು. ಅದರಂ ಮಧುರಂ ವದನಂ ಮಧುರಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡೆಗೇನು ಎಲ್ಲವೂ ಮಧುರವೋ ಮಧುರವೇ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ತಿರುಮಲೆ ಆಂಡಾನ್, ಏಕಜಾತೀಯ ದ್ರವ್ಯಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮಧುವು ಸೇರಿದಂತೆಯೋ, ಹಾಲು ಸೇರಿದಂತೆಯೋ, ತುಪ್ಪವು ಸೇರಿದಂತೆಯೋ, ಸಕ್ಕರೆಯೋ ಸೇರಿದಂತೆಯೋ, ಅಮೃತವು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂದ್ರು. ಈಗ ಒಂದು ಹಾಲು ತಂದ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಆ ಹಾಲು, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹಾಲು ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸಾಕ್ಬೇನು, ಆ ಗಮನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಮಾಧುರ್ಯ, ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಕಜಾತೀಯ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರು. ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ, ಈಗ ಡಾಬೂರ್ ಜೇನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪತಂಜಲಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಪತಂಜಲಿ ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜೇನಿನ ತುಪ್ಪ ಅದನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಡಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಅದನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇನು? ಹಾಗೆ ಏಕಜಾತೀಯ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ರವರ ನಿರ್ವಾಹ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವನ್ನ ರಸವತ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಲಕ್ಷಣವನ್ನಾಗಿಸಿ ಅವನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ ಸಂಶ್ಲೇಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಸಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದವು ಎಂದು. ಇದರ ಈಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಳಿಂದೋ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ ಪುಕ್ಕಾಲಂ இப்பேற்றை அசையிட்டிருக்கும் இத்தனை அங்கேற்றமாக செய்யலாவதில்லை, இதனுடைய அவிச்சேதமே அங்குள்ளது. இப்படி இங்கே கலந்திருக்க இனி பரமபதத்தேர போகத் தேடுகிறது. உஷா துணைக்காகவும் இதுதான் விச்சேதையாமைக்கும் ஆயிற்று. என் போலே கலந்தது என்றால் தேனும் பாலும் இத்தியாதி. இதற்கு ஆளவந்தார் அருளி செய்தாராக திருமலையாண்டான் பண்ணிக்கும்படி ஏகஜாதிய திரவியங்கள் தன்னிலே கலந்தா போலே என்று. அதாவது தேனும் கலந்தா போலவும், பாலும் கலந்தா போலவும், நெய்யும் கலந்தா போலவும், கண்ணலும் பலந்தா போலவும். ಕನ್ನಲು ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿನೀರು, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಕನ್ನಲೆ. ಇಕ್ಷುರಸ ಅಂತ ಸಪ್ತ ಆವರಣಗಳಿದೆ ಭೂಮಿಗೆ. ಹಾಲು ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಬರುವಂತ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದು ಬರೀ ಕ್ಷೀರ, ಉಪ್ಪು ಮೊದಲು ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಆವರಣಗಳು, ಸಪ್ತ ಆವರಣಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಅದು ಸಮುದ್ರ, ಅದೊಂದು ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ, ಒಂದು ಅಮೃತ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಏನೇನು ಆವರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ. ಸಪ್ತಭಿರ್ ಆವರಣೈರಾವೃತೆ ಅಂತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ. நெய்யும் கலந்தா போலவும், கண்ணலும் கலந்தா போலவும், அமுதும் கலந்தா போலவும். அமிர்த என்று அங்கனன்னியே
எம்பெருமானார் அருளி செய்யும்படி இவத்தை ரசவத் பதார்த்தங்களுக்கெல்லாம் உபலட்சணமாக்கி தானும் நானும் கலவிக்குள்ளே எல்லா ரசங்களும் பெருக்கும்படி சம்ஸ்லேஷித்தோம் என்கிறார் என்று சர்வகந்த சர்வரசா என்கிற வஸ்துவோட இரு கலக்கிறது ஞான ஆனந்த வஸ்துக்களுடைய சேர்த்தியிலே சர்வ ரசங்களும் பெருக்கும்படியாயிற்று கலந்தது. இவை எல்லாவற்றையும் சேர்த்து சொல்லும் போது வருவதொரு ಪರಿಮಾಣಾಧಿಕಂ ಉಂಡಿರೆ ಅದು ತಾನೇ ಇರೆ ದ್ರವ್ಯ ಸದ್ಭಾವத்தில் ಪ್ರಮಾಣಂ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಒಳಿಂದೋಂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ತೇನು ಪಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೃತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ರವರ ನಿರ್ವಾಹ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇವನ್ನ ಯಾವುದು ಹಾಲು ಮೊಸರು ಇವೆಲ್ಲ ರಸವತ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿಸಿ ಅವನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ ಸಂಶ್ಲೇಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದವು ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ಸೇರಿದಾಗ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಸಂಭೋಗ ಇದ್ರದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಯಥಾ ಪುಂ ಸ್ತ್ರೀವತ್ ಸಂಶ್ಲೇಷ ನ ಬಾಹ್ಯಂ ನ ಅಂತರಂ. ಯಾವುದು ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಅಸಂಭೋಗ ಶೃಂಗಾರ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಏನಿದು ಅಸಖ್ಯ ತುಚ್ಛ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ವೇದದಲ್ಲೇ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹಜವಾಗಿ ಎರಡು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರುವಿಕೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿದಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಅರಿವಿದೆಯೋ ಅಂತರ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೇನೋ ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಅದಕ್ಕದ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ಸಂಗೀತ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಯಾರೋ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಗಾಯನ ಸಮಾಜಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚೋಡೆಯ ಹಾಲ್ಗೋ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ರಿ. ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಅದ್ ಕೇಳ್ತಾ ಆಹಾ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂತಿದ್ ಎಲ್ಲಿ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೈ ಮುರಿದು 9:30 ಆಗೋಯ್ತಾ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಗ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕೆ? ಆ ತನ್ಮಯತೆ, ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಸಂಗೀತ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇವರು ತಾವು ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. கங்குலும் பகலும் கண் துரியறியாள் கண்ண நீர் கைகளால் இருக்கும் செங்கு செக்கரங்கள் என்ற கைகூಪಂ ತಾಮರೈ ಕಣ್ಣೆನ್ನೇ ತಳರುಂ ಎಂಗನೇ ಧರಿಕೇನ್ ಉನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟನು. ಹೇಗೆ ನಾನು ಧರಿಸಿರ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು? ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ ರಾತ್ರಿನೋ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಂವೇದನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅವನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ವಿರಹದ ನೋವು ತೀವ್ರತೆ ಅದು ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತದ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿನೋ ಪರಕಾಲ ನಾಯಕಿನೋ ಎಷ್ಟು ಕೃಶವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಸೇರದು, ನಿದ್ದೆ ಬಾರದು, ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನೀನು ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮ ಉಯಿರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇದು ಆ ತನ್ಮಯತೆ, ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ. ಯಾವಾಗ? ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ. ಸರ್ವಗಂಧ ಸರ್ವರಸ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ತಾನೇ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನೇನೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನ್ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯದಿಕನ್ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕ ಸರ್ವರಕ್ಷಕ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಳಗೆ ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ರಸಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂತಾಯ್ತು ಅಂತ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಧಿಕ್ಯ ಉಂಟಾಗೋದಷ್ಟೇ. ದ್ರವ್ಯಾಂತರವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರು. ಅವನು ಅದಕ್ಕೇನು ಪರಿಮಾಣ ಇದೆಯಾ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ?
ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯದಿಗನೋ ಅವನ ಆನಂದ, ಅವನನ್ನ ಈ ಉದ್ಗಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. இரண்டாம் பாட்டு. இப்பாட்டு பிரஸ்துதமான வளவிலே ಎಂಬಾರ್ ಗೋಷ್ಠಿಯಿಲೆ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್, ಎಂಬಾರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಪೆರುಮಾನಾರ್, ಇದು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಇಳೆಯವರ್, ಒಡೆಯವರ್, ಯತಿರಾಶರ್, ಯತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ. ಹಾಗೆ ಗೋವಿಂದನನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಮಗ. ಆ ತಿರುಮಲೆ ನಂಬಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಾಳಹಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ರು. ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ ಇವ್ರ ಕೈ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗನ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆನಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಿನಗೆ ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಕಾಳಹಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆನಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಗೋವಿಂದನ್ ಕರಿಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರದತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಶಿವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾರು, ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೆ ನಂಬಿ, ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವರನ್ನ ಇವರು ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ ರಾಮಾನುಜರು ಹೋದ್ರು. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ರಾಮಾಯಣದ ಅಂತರಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೆ ನಂಬಿಯಿಂದ ಪಡೆದು, ಆಮೇಲೆ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೆ ನಂಬಿಗೆ ಈ ಗೋವಿಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಸೇವೆ ಇದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ. ಆಯ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತಂದ್ರು. ಆ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಕಥೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೊರಟರು ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವರು ಬಂದ್ರು. ಬಂದ್ರೆ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೆ ನಂಬಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೂರ್ಣನನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಊಟನೂ ಸೇರೋಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಮಂಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗೋವಿಂದನನ್ನ ನೋಡಿ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ, ಗೋವಿಂದ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಗೋವಿಂದನಿಗೆ. ಹೋದ ತಿರುಪತಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ. ಅವ್ರ ಕೋಪ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೆ ನಂಬಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ? ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು. ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಅಲ್ಲಿಗೆರೆ ಅಂತಂದ್ರು. ರಾಮಾನುಜರು ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಸಪರೇಷನ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗದೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸರಿ, ತಿರುಮಲೆ ನಂಬಿ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರಿ ಅವ್ನ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನ, ಅಷ್ಟು ಊಟ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕನಕರದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು. ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೆ ನಂಬಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಹಸುವನ್ನ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ, ವಿಕ್ರಯ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ದಾನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಅವನು ಊಟನು ಬೇಡ, ಎಂತದ್ದು ಬೇಡ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್. ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ರಾಮಾನುಜರಲ್ಲೇ. ಅವರ ಆಜ್ಞೆ ತಾನೆ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೆ ನಂಬಿ ಅವರಿಂದ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರಾಮಾನುಜರು ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತೋ ಅದಾಮೇಲೆ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೆ ನಂಬಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಮಾನುಜರಲ್ಲಿ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಅವರಿಗೆ. ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅನ್ನುವಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಉಳಿಯೋಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸರಿ, ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಆಶ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರು.
ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಜನಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ನನಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮೊಟಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು. ಎಂಬಾರ್ ಅಂದ್ರು. ಎಂಬೇರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಎಂಬಾರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಈ பாட்டு பிரஸ்துதமான அளவிலே எம்பார் கோஷ்டியிலே இவ்வாத்மாவுக்கு பிரதம குருவார் என்று பிறந்ததாய் இறந்த முதலிகள் சிலர் ஆச்சாரியனன்னோ என்றார்கள். சிலர் ஆச்சாரியன் ஸ்ரீபாதத்திலே ஆசிரிக்க போரு என்று அழைத்து கொண்டு போய் சேரவிட்டார் ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் பிரதம குரு என்றார்கள். அங்க நன்றுகான் அவன் இவனை அழைத்தாலும் இவன் அல்லேன் என்னாதபடி இசைவித்தென்னை என்கிறபடியே அகவாயிலே இருந்திசைவித்த சர்வேஸ்வரன் கான் பிரதம குரு என்று ಅರುಳಿ செய்தார். ಇದು ಈ 2ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ. அகன்ற நம்மை அவன் திருவடிகளிலே சேர்விட்டது நெஞ்சிரே என்று இவர் திருவுள்ளத்தை கொண்டாட புக்கவாரே நீர் வழி போவாரை கொண்டாடுகிறது என்ன அடியறியாதே என்ன ஆராய்ந்தவாறே அதுக்கும் புடி அவனாய் இருந்தது நடுவே நெஞ்சி கொண்டாடினோம் இத்தனை ஆகாதே என்று அத்தை விட்டு என்னையும் இசைவித்த சர்வேஸ்வரனை கொண்டாடீர் என்ன தன் திருவுள்ளத்தை விட்டு சர்வேஸ்வரனை கொண்டாடுகிறார். ಇದಿಷ್ಟು ಅವತಾರಿಕೆ. 2ನೇ ಪಾಶುರದ ಅವತಾರಿಕೆ. ಎಂಬಾರವರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಶುರ ಬಂದಾಗ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಗುರು ಯಾರು ಎಂದು ವಿಚಾರ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲವೋ? ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? என்னுயிர் தந்தளித்தவரை சரணம் புக்கு யானடைவே அவர் குருக்கள் நிறவணங்கி பின்னருளால் பெரும்போதோர் வந்த வள்ளல் பெரிய நம்பி ஆள வந்தார் மணக்கால் நம்பி நன்னெறியை அவர் குறைத்த உய்ய கொண்டார் நாதமுனி ஷடகோபன் சேனநாதன் இன்னமுதத்திருமென்று திருமகளன் இவரை முன்னிட்டு எம்பெருமான் திருவடிகள் ಅಡಹಿಂದೇನೆ ಎಂದ್ರು. ಪೂರ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥ ಯಾಮುನ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ. ಇಲ್ಲ ಆರೋಹಣ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರು ಸಮಾರಂಭಾಂ ಯತಿಶೇಖರ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ. ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಗುರು ಯಾರು ಎಂದು ವಿಚಾರ ಉಂಟಾಗಲು ಆಚಾರ್ಯನಲ್ವೋ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಖ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಚಾರ್ಯನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸು ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಚಾರ್ಯನೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನು ಪ್ರಥಮ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಮಾನುಜರು ಗಾಯತ್ರಿ ಭರಸಮರ್ಪಣ್ ಕೃತ್ವನ್ ತದೀಯ ಗುರುಂಚ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಗುರು? ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದವನು ಯಾರು? ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯ. ಮನೆಯ ಮೊದಲು ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರುವು, ಜನನಿಯ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರು. ತಾಯಿನೋ ಗುರು? ಎಲ್ರೂ ಆ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬರೋರು. ಆದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಆಚಾರ್ಯ, ಗಾಯತ್ರಿನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಆಚಾರ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ವೋ? ತಾಯಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನೇನೆ ಈಗ ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ರದನ್ನ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಜಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಮೊದ್ಲು. ಇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಾಚಮನ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮಾರತಾಚಮನ. ಅಂ ಅಂಚುದಾಯ ನಮಃ, ಅಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಊರ್ಧ್ವ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ. ತಿರುಮಣ್ಣು ಶ್ರೀಚೂರ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಇಟ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುರುಷರು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ತನಿ ಅಂಗಳು ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಮೊದ್ಲು ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿದಂತ ಆಚಾರ್ಯ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಅವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೋ? ಕಲಿಸಿದಾತಂ ವರ್ಣ ಮಾತ್ರಂ ಗುರು. ಇದರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸೋದ್ರಲ್ಲ,
ಅವರು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ, ಅಸ್ಮದ್ ಗುರು ಪರಂಪರಾಯೈ ನಮಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಜಪಗಳು, ಜಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯ ತನಿಯಂಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಅವನು ನಮಗೂ ಆಚಾರ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವನು. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತಾ ಯಚ್ಛಯ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ನೀವು ಅಹೋಬಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು, ಆಂಡವನ್ನೋ ಸೋಮಾಶಿ ಆಂಡನೋ ಯಾವುದೇ ಮಠ ಅಥವಾ ಜೀಯರೋ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಿವಸಲು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತಾಹ ಯತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ. 3ನೇ ಲೈನು ಸೇಮ್. ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅನ್ನೋದು ಶಿಷ್ಯಾತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಅದು? ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ನೋಡು ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ದುಃಖ, ಒಮ್ಮೆಗ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೋ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಣ, ಈ ಕೊಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರ, ಗುರುಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರ ಹೇಳದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳದ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಹಿತ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೋ ಅದನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ನನಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡು, ಧನ ಕೊಡು, ಧಾನ್ಯ ಕೊಡು, ಯಶಸ್ ಕೊಡು, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬರ್ಲಿ, ನನಗೆ ಬಂಧುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವನು ಆಗ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಪೂಜ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು ಇದು. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದದ್ದು, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ, ಶರೀರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಶರೀರವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ನಿನ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ ಏನೇನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು. ನೀನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ, ನೀ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಹರಿಣಾಪಿ ಹರೇಣಾಪಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಇವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದನ್ನ ಇವನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಾದ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ, ಫಲ್ಗುಣ, ಪಾರ್ಥ, ಕಿರೀಟಿ, ಶ್ವೇತವಾಹನ, ಈ ಬತ್ಸು, ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣ, ಸವ್ಯಸಾಚಿ, ಧನಂಜಯ, ಅವನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವನು ಅವನು. ಹೀಗೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಚಾರ್ಯನೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಪ್ರಥಮ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾಣಿರಿ. ಅವನು ಇವನನ್ನು ಕರೆದ್ರು, ಇವನು ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನದಂತೆ ವೇಂಗಡವರ್ಕೆನ್ನ ವಿಧಿ ಎಂದ ಇಮ್ಮಾತ್ತ ನಾನ್ ಕಡವ ವಣ್ಣಮೇ ನಲ್ಗು. ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು, ನಾನೇ ಅಂತ ಅನ್ನದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಅದು ನಾ ಕೇಳಿದ್ದನ್ ಕೊಡ್ ಸಾಕು, ನೀನು ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಶೈವಿತ್ಯನ್ನೈ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತ ಅವನು ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಪ್ರಥಮ ಗುರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ಎಂದು ಎಂಬಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಗಲಿ ಹೋದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಮನಸ್ಸಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ?
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಹಾರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾಂಡ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಗಾದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಕುದುರೆನ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಗಾಮು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರಿನ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಿ, ತಲೆಯನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಗ್ಸಿದ್ರಿ, ಅದು ಕುಡಿದೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ನೀರಿನ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕುಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ನಿಮಗೆ ಅಬಕಿ ನೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಕುಡಿಯುತ್ತ ಅದು? ಹಾಗೆ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸುಮ್ನೆ ಯಾರನ್ನೋ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹ್ಞೂ ಮಾಮ ಪಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಅವ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದಚ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಂಚ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕಿರ್ಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ ಪ್ರಪತ್ತಿ பண்ணிவிಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋದ್ ಯಾಕೆ? ಮಾಮ ನಿಂಗೆ ಚೊಲ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ಗು ನೆರೆಯ ವಶಿ ಪೋರು ಅದೇ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗಿನ್ನು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅವನು ಸೇಟ್ ಇದಲ್ಲ ಅದು ಆಗಿ ಆ ಚಿನ್ನದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾತ್ ಟಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ 1 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷದ್ದಿದೆ. ಏನೇನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ ಬೇಡವೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾ? ಅವರು ನೀವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ನನಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೇನೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗಲಿ ಹೋದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟದ್ದು ಈಗ ಮನಸ್ಸಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರೀ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು, ನಂದು, ಎಲ್ಲವೂ, ಎಲ್ಲಾ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲಾ ನಂದೇ ಅಂತಿದ್ದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂದಲ್ಲ, ನೀನೇ ನಿನ್ನವನಲ್ಲ. ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅವನ ಸೊತ್ತಿದ್ದು ನೀನು. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಆ ಅರಿವು ಉಂಟು ಮಾಡೋಕೆ ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು? ಮನಸ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಂದಪ್ಪ ಇವನು ತಲೆ ತಿನ್ನೋಕೆ, ಈ ತಲೆ ತಿನ್ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಡ, ಅವ್ರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಹೆಂಗೆ? ಅವ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಅವನ ಪರವಾಗಿದೆ, ಭಗವಂತನ ಪರವಾಗಿ. ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದಾಗ ನೀವು ಕಾರಣವನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ? ಆ ಉಚಿತನ ಯಾಕೆ? ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಶೂನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು, ನೋಡಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಇವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ದೇವ್ರ ತೀರ್ಥ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ. ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಶಟಾರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೇನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಭಗವಂತ ತೀರ್ಥ, ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಯಾಸ. ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ ಅದು. ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ಏನು ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು, ಅದೇನ್ ಯಾವಾಗ ತೊಳೆದಿದ್ರು ಆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನ, ಅದ್ರ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಮಶಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದೆಯೋ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾ? ಪಂಚಗವ್ಯ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ನಿರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಇಂದೇನ. ಪಂಚಗವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅದ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆಯಾ? ಯತ್ವಗಸ್ತಿ ಗತಂ ಪಾಪಂ ದೇಹೇ ತಿಷ್ಟತಿ ಮಾಮಕೆ ಪ್ರಾಶನಂ ಪಂಚಗವ್ಯಸ್ಯ ದಹತ್ಯಗ್ನಿ ನಿವೇದನ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹಸು ಗಂಜಲ ಸಗಣಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೌಡಂಗು, ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇದು ಪಂಚಗವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಹಿರಿಮೆ ಅದ್ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ? ಅವ್ರು ನೋಡೋದು ಬರೀ ಕೌಡಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಚರಕ ಸುಶ್ರುತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಂಚಗವ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಕಳೆದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಚಗವ್ಯ.
ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ತುಂಬಿಸೋಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪಂಚಗವ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳೋಣ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಲವಂತ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋದವ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪೂಜ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗೋವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಮೂಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದ. ಯಾಕವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ. ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞಾ ತಿಲಂಘನ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ವು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಪಡಿಸದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರನ್ನ ನಮಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿದ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರ ತನಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಎಲ್ಲದ್ದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ತನಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಜಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ. ಇದಿಷ್ಟು 2ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.